Good afternoon, children. This is the second part in respiration. So, in the previous PPT, we have seen many kinds of respiratory system in animals according to their habitat. Now, characteristic feature of respiratory surface. So, where is respiratory surface is present? So, respiratory surface is the alveoli. So, in the previous PPT, we have studied the structure of respiratory organ in human. In that, alveoli is the respiratory surface. And other than the alveoli, no parts of lungs are not exchanging gases. So this alveoli is the surface area. It's very large and richly supplied with blood vessels. Should be extremely thin and kept moist environment. Should be permeable to respiratory gases. Full of blood vessels இருக்கும். Extremely thinna அங்கதான் இருக்கு. It keeps moist environment and should be permeable to respiratory gases. Automatically the oxygen will enter in it. That is called permeable. So the steps involved in respiration. Exchange of air between the atmosphere and the lungs. Then exchange of air between the atmosphere and the lungs. Then exchange of oxygen and carbon dioxide between the lungs and the blood. Then transport of oxygen and CO2 by the blood. Exchange of gases between the blood and the cells. Uptake of oxygen by the cells for various activities and release carbon dioxide. So, முதல்ல அட்மாஸ்பியருக்கும் லங்ஸுக்கும் இடையில உள்ள எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஏர். என்னென்ன கேசஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது? ஆக்சிஜன் அண்ட் CO2. லங்ஸுக்கும் பிளட்டுக்கும். லங்ஸ்ல இருந்து ஆக்சிஜன் போகுது, பிளட்ல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது. டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன். லங்ஸுக்கு வந்த பிறகு இட் வாஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் ஆக்சிஜன் அண்ட் CO2 ரெண்டுமே லங்ஸுக்கு வர்ற CO2 ரெண்டுமே பிளட்னால தான் நடக்குது. அடுத்து கேஸ் பிட்வீன் த பிளட் அண்ட் த செல்லுக்கும் பிளட்டுக்கும் இடையில அந்த கேசஸ் கொண்டு போகிற பிளட்ல உள்ள கேசஸ் எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது? எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆன பிறகு செல் அதை எடுத்துக்குது and for various activity and release carbon dioxide. அதுக்கப்புறம் carbon dioxide release பண்ணுது. So inspired air உள்ள போதா, then oxygen ஹார்ட்டுக்கு வருது, திருப்பி blood வழியா செல்லுக்கு போகுது, செல்ல இருந்து CO2 வருது, ஹார்ட்டுக்கு வருது, திருப்பி லங்ஸுக்கு போகுது, திருப்பி expired air வெளியில போயிருது. So this is the whole process of respiration. Now mechanism of breathing. So எப்படி the exchange வந்து air between the atmosphere and the lungs is known as ventilation அப்படின்னு சொல்றாங்க. breathing. There are two processes involved in inspiration and expiration. ரெண்டுமே two phases of breathing. So inspiration is the movement of atmospheric air into the lungs. Expiration is the movement of alveolar air diffuses out of the lungs. It diffuses out of the lungs. பாருங்க, ஏர் உள்ள என்டர் ஆகுது, லங்ஸ் இருக்கு, லங்ஸ் கீழே பிளாக்கா கொடுத்துருக்குது டயஃப்ராம். அந்த லங்ஸை சுற்றி இருக்கிறது என்சர்க்கிள்டு பை ரிப் கேஜ் அண்ட் பேக்ல பாருங்க வெர்டிபிரல் காலம். ஸோ ஒரு போனி கேஜுக்குள்ள இந்த ஏர் இருக்கு. ஸோ ஏர் என்டர் ஆகிற போது அந்த போனி கேவிட்டி எப்படி இருக்கு, ஏர் லீவ் வெளியில வரும்போது அந்த போனி கேவிட்டியும் டயஃப்ராமும் எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னு பாருங்க. ஓகேவா? ரிப் கேஜ் மூவ் அப் அண்ட் அவுட், லங்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது, டயஃப்ராம் மூவ்ஸ் டவுன் கீழ் நோக்கி வருது. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல வால்யூம் ஆஃப் லங்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. செகண்ட் பாருங்க, எக்ஸ்ஹலேஷன்ல ரிப் கேஜ் மூவ் டவுன் உள்ள போகுது, லங்ஸ் வந்து கெட் ஸ்மாலர், அதை விட ஸ்மாலர் ஆயிடுச்சா. அடுத்து டயஃப்ராம் மூவ்ஸ் அப், மேலே போயிடுச்சு, இது டவுனு, அது மூவ்ஸ் அப். ஸோ அப்போ இந்த வால்யூம் வந்து என்ன செய்யுது, உங்களுக்கு நேரோ ஆகுது இல்லையா? முதல் இதில் ப்ராடர் ஆகுது, இங்கே நேரோ ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ நவ் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் இன்ஹலேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ஹலேஷன். ஸோ இந்த சென்டரில் கொடுத்துருக்கிறது பாருங்கள், ஒவ்வொரு மசில்ஸும் அதில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது. டயஃப்ரம்,
intercostal muscles, that was muscles present between the ribs. Then volume of the thoracic cavity எப்படி ஆகுது, air pressure in thoracic cavity எப்படி ஆகுது, flow of air. So diaphragm contract, இங்க exhalationல relax, internal relax, external contract. internal intercostal muscle அங்க ரிலாக்ஸ் ஆகுது, எக்ஸ்டர்னல் கான்ட்ராக்ட் ஆகுது இன்ஹேலேஷனில். அதான் இன்டர்காஸ்டல் மசிலோடைய ஆக்ஷன் போட்டிருக்கு. இங்கே ரெண்டும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். இன்டர்னல் கான்ட்ராக்ட், எக்ஸ்டர்னல் ரிலாக்ஸ். வால்யூம் ஆஃப் தொராசிக் கேவிட்டி பாருங்கள், இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும், அங்கே டிக்ரீஸ் ஆகும். தொராசிக் கேவிட்டியில் உள்ள ஏர் ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகுது, அங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஃப்ளோ ஆஃப் ஏர் எப்படி இருக்குது, air is drawn into the thoracic cavity, air is exhaled from the thoracic cavity. So centralல போட்டிருக்கிறது எல்லாமே various actions or steps of respiration. ஸோ அதில் உள்ள மசில்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, வால்யூம் ஆஃப் த thoracic cavity எப்படி இருக்குது, அதனுடைய ஏர் ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குது, ஃப்ளோ ஆஃப் ஏர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இன்ஹலேஷன் எக்ஸ்ஹலேஷன் கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்கு. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு அப்படி ஈஸியாக மைண்டில் ஏறும். ஓகேவா? Now mechanism of breathing. So picture வச்சு explain பண்ணிட்டேன், chart வச்சு explain பண்ண, tabular column வச்சு explain பண்ணியாச்சு. இனிமே வந்து verbal. So inspiration is initiated by the contraction of the diaphragm muscles and the external intercostal muscles which pull the, so இதுக்கு inhalation, inspirationக்கு என்னெல்லாம் வேணும், diaphragmம் external intercostal muscles வேணும். So இந்த என்ன பண்ணுது, pulls the ribs and sternum upward and outward. So அப்போ volume of the thoracic chamber என்ன ஆயிடுச்சு, increase ஆகுது. So அப்போ lungs வந்து expand பண்ண வைக்குது. So volume increase ஆனோனே decrease in the intrapulmonary pressure. So pressure வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுதா. ஸோ உடனே ஏர், ஃப்ரெஷ் ஏர் அவுட் சைட்லேருந்து உள்ளே வருது. சரியா? ஸோ லங்ஸுக்கு வந்து அந்த ப்ரெஷரை ஈக்குவலைஸ் பண்ணுது. இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னது, இன்ஸ்பிரேஷன். ஸோ இன்ஸ்பயர்டு ஏர் உள்ளே போகுதா, தென் ஆக்சிஜன் ஹார்ட்டுக்கு வருது, திருப்பி பிளட் வழியாக செல்லுக்கு போகுது, செல்லில் இருந்து CO2 வருது, ஹார்ட்டுக்கு வருது, திருப்பி லங்ஸுக்கு போகுது, திருப்பி எக்ஸ்பயர்ட் ஏர் வெளியில் போயிடுது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஹோல் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன். பாருங்க, இன்ஹலேஷன் என்ன நடக்குது, டயஃப்ரம் ரிலாக்ஸ், ரிப்ஸ் எப்படி மூவ் ஆகுது பாருங்க, வால்யூம் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஸோ இன்ஹலேஷன். எக்ஸ்ஹலேஷனில் பாருங்க, டயஃப்ரமுடைய ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கு பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? இந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் எக்ஸ்ஹலேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு பாருங்க. rib cage pulled inward, diaphragm pull upward, pressure வந்து higher than the pressure outside, air force out. ஓகேவா? ஸோ அது ஆரோ மார்க்கோட உங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க. இப்போ பாருங்க, இன்ஹேல் எக்ஸ்ஹேல் வந்து கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு திருப்பியும். diaphragm contracts and moves down, rib cage elevate, lungs expand, pressure inside the lungs lower than the pressure outside, air gets pulled into the lungs. Okay, so diaphragm pushes down the abdominal contents. So arrow mark code உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கு. இங்கே பாருங்க, exhale, diaphragm relax and return to the dome shape, rib cage return to the original position, lungs shrink, diaphragm, rib cage எல்லாமே. The pressure inside the lung is now higher than the pressure outside. Air is forced out of the respiratory tract. Diaphragm rises, releasing pressure on the abdominal contents. Abdomen returns to the original position. So இதை பிக்சர் வைஸாக உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு. ஓகேவா?